Good evening, everyone. Yeah. So now we are going to uh, discuss about the polar plot. So, what is polar plot? How can we draw polar plot? Okay. So, what is the procedure to draw a polar plot? So, first of all, let us know what is polar plot. How do we draw the polar plot? So, first, if you see the thing. So what is polar plot means? It is a polar plot of a sinusoidal transfer function g of j omega, right? G of j omega is the open loop transfer function. G of j omega is open loop transfer function, right? So g of right. So g of j omega, nothing but g of s, right? So g of s is g into h of s. So this is a loop transfer function where h of s is unity. In the place of s, I am replacing j omega. Right. So the sinusoidal transfer function g of j omega is a plot of magnitude of g of j omega versus phase angle of g of j omega on polar coordinates. On polar coordinates, as omega is varied from 0 to infinite. So for this plot, actually we are having one type of graph, that is polar graph sheet. So usually in the exams they are not giving the polar graph sheet for, to you. So you have to draw on your answer script only. సో జనరల్గా మనకి బోర్డెక్కి సెమీలాగ్ నా రూట్లోకి నార్మల్ గ్రాఫ్ ఎలా ఇచ్చారో అలా పోలార్కి పోలార్ ప్లాట్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ విత్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్, రైట్? జనరల్గా మనకి బయట అవైలబుల్ ఉంటుంది కానీ మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వరు. సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ ఓన్లీ. ఓకే. సో what is polar plot means? Polar plot is drawn for a science open loop transfer function g of s, and the sinusoidal transfer function at limit, in the place of s we have to replace j omega, g of j omega. So that polar plot is it is plot between magnitude of g of j omega versus phase angle of g of j omega on polar coordinates. So here the frequency omega is varied from 0 to infinite. So from 0 to infinite, by varying omega from 0 to infinite, by calculating magnitude and phase angle, and we have to draw the plot between magnitude and phase angle. So thus the polar plot is the locus of vectors. This is magnitude vector and this is phase angle vector, as omega is varied from 0 to infinite. So the polar plot is also called Nyquist plot. The polar plot is also called Nyquist plot. So very important. The polar plot is also called Nyquist plot, right? So generally the polar plot is called Nyquist plot, but there is some small difference, right? So at the end we will discuss. Okay. So polar plot is usually plotted on C. I already told to you it is plotted on polar graph sheet. So how it looks like means, polar graph sheet ఎలా ఉంటుందని చూస్తే మీరు ఒకసారి, it looks like, yeah, this is polar plot. Polar plot. So here, if you observe the polar plot, we have number of circles, right? Like they are called concentric circles. If you observe this one, this is one circle, and this is another circle, and this is another circle. So this circle radius, right? Right. So the circle radius or diameter, which represents the magnitude, and these radial lines, right? These radial lines angles represents angles, these radial lines, and the circles represents magnitude. So the polar plot is the plot between magnitude of sinusoidal transfer function g omega and plot between angle of g of j omega on polar graph sheet. Okay, you have to draw on polar graph sheet, but in the exam they are not provide, they are not give
providing polar graph sheet to you, so you have to draw it on your script only. Okay, so here the polar graph sheet has concentric circles and radial lines, already discussed. The polar graph sheet has concentric circles and radial lines. The circles represent magnitude, right? So this circle, suppose it is a unit circle, right? It is unit circle, so whose magnitude is 1, whose magnitude is 1, right? And the radial lines, if you observe, these are the radial lines like this. So these radial lines represents phase angles. Okay, is it clear? Right? Right. You can draw the polar plot on normal graph sheet also. So how do we draw the polar plot on normal graph sheet? We'll discuss, right? So each point on polar graph has magnitude and phase angle, right? If you observe this polar graph, right? If you observe this polar plot, yeah, suppose at omega equal to 1.0, if it is the point, right? At omega equal to 1.0, that means omega is varied from 0 to infinite, right? While drawing the polar plot, omega is varied from 0 to infinite, right? So suppose it is the point at omega equal to 1.0, and for this particular point it has the magnitude, nothing but this unit circle, right? This unit circle, right? Magnitude ఉంటుంది మనకి, right? At the same time, if you observe this point, if you observe this point, right? Right, this is the line, right? So it has some angle, right? So my phase angle. So that means every point on the polar plot has magnitude as well as phase angle, right? That's what he said here, right? See, polar each point on the polar graph has the magnitude and phase angle, right? So the magnitude of the point is given by the value of the circle passing through the point, already discussed. So the circle passing through the point, so this position of the circle, right? So the magnitude of point is given by the value of the circle passing through that point. సో ఈ సర్కిల్ పొజిషన్ బట్టి మనం దాని magnitude మనం calculate చేయొచ్చు, right? We'll discuss in the problem how do we calculate. And similarly uh, phase angle is given by the radial line passing through that point, already చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు పోలార్ ప్లాట్ లో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఆ పాయింట్ నుంచి ఒక సర్కిల్ వెళ్ళింది, సపోజ్ ఇది ఒక పాయింట్ అనుకోండి. ఇంకా ఒమేగా ఈక్వల్ టు 1.0 అని చెప్పాను, రైట్? అట్ దిస్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 1.0, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింట్, రైట్? సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఒక సర్కిల్ వెళ్తుంది, రైట్? సో ఈ సర్కిల్ అనేది magnitude is it's given the magnitude, the value of circle passing through that point, right? Here from center we have a radial line, right? Some angle ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి, right? End of the graph. So that is given, that radial line passing through the point gives the phase angle. Okay, so that means every point on the polar plot has magnitude as well as phase angle, right? So in the polar graph sheet, a positive phase angle is measured in anti-clockwise from reference axis. So if you observe this diagram, it is a reference axis, that is 0 degrees axis, right? If you measure the angle in anti-clockwise, right, like this, right, you are getting positive phase angle as plus 90, plus 180, plus 270, right? Suppose if you measure in clockwise from reference, so negative angle, so minus 90, minus 180, minus 270, like this. Okay, in order to plot the polar plot, magnitude and phase of j omega are computed from various values of omega, and we have to tabulate it, right? So already in the definition itself, the polar plot is the plot between two values, that is magnitude of sinusoidal transfer function and phase angle of your sinusoidal transfer function, right? So g of j omega, right? That means omega, we have different values of omega that is varied from 0 to infinite.
by choosing various values of omega, we can calculate g of j omega magnitude and phase. Right, usually how we select the frequencies, omega is nothing but usually the choice of frequencies are corner frequencies or the frequencies around corner frequencies, right? Usually the frequencies, those frequencies అంటే మనం 0 to infinite అన్నాం, ఆ 0 to infinite లో ఏ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అంటే యూజువల్ గా మనం తీసుకునేది కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కానీ లేదా నియరెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, I mean around the corner frequencies around corner frequencies, right? Choosing the proper scale for magnitude circles and fix all the points on the polar graph sheet and join the points by smooth curve, right? With the write the frequency corresponding to each point of the plot. ఇంకా చూపించాను కదా ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0.1 అని, ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0.7 అని, 0.6 అని, 0.5 అని, రైట్? సో ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రా చేయమని మెన్షన్ చేయమంటున్నాడు, రైట్? సో మనకి పోలార్ ప్లాట్ ఇవ్వడు కనుక మనకి నార్మల్ గ్రాఫ్ షీట్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం, రైట్? సో ఆల్టర్నేటివ్, రైట్, ఇలా కాకుండా g omega ఈజ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ ఇస్తే ఎలా డ్రా చేస్తాం? ఇది ఇంకొకటి మనం చూసింది పోలార్ కోఆర్డినేట్స్, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వర్సెస్ యాంగిల్. సో పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే సపోజ్ మనకి ఎక్స్ ప్లస్ jy అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద కాంప్లెక్స్, right? So what is the real here? X. What is the imaginary value? Y. So here x, how do we convert polar coordinates to rectangular coordinates? X equal to r sin theta, isn't it? Do you know, right? మీకు గుర్తుండొచ్చు, మేబీ తెలిసి ఉండొచ్చు, y equal to r cos theta, where r is nothing but magnitude, this one, theta is nothing but this one, nothing but, so we have to convert polar coordinates into rectangular coordinates. Suppose at omega equal to 0.1 ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మనకి g magnitude వచ్చింది r, that is g of j omega, right? g of j omega. Similarly theta కూడా వచ్చింది, right? That is angle of j omega, that is omega equal to 0.1 దగ్గర, right? సో ఈ రెండు వాల్యూస్ యూజ్ చేసి r కామా theta యూజ్ చేసి we can calculate x and y. That means we are converting polar coordinates into rectangular coordinate, right? Rectangular coordinates, right? So real and imaginary, దాన్నే రియల్ పార్ట్ అంటున్నాం, ఇమాజినరీ అంటున్నాం, ఇలా రిప్రజెంట్ చేశాడు, రైట్? రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ. సో ఆర్ తెలుసు మనకి ఒక ఫ్రీ, సో లైక్ ఒమేగా ఈక్వల్ 0.1 దగ్గర మనం రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ డ్రా చేస్తాం. రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ యూజ్ చేసి మనం నార్మల్ గ్రాఫ్ షీట్ మీద మళ్ళీ అదే పోలార్ ప్లాట్ డ్రా చేయొచ్చు. ఏది డ్రా చేసినా కరెక్టే, ఏది డ్రా చేసినా మీకు మార్క్స్ ఇస్తాడు. రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ యూజ్ చేసి డ్రా చేసుకున్నా ఇస్తాడు, నార్మల్ పోలార్ గ్రాఫ్ షీట్ మీద డ్రా చేసినా మీకు మార్క్స్ ఇస్తారు. సో పోలార్ గ్రాఫ్ షీట్ అవైలబుల్ గా లేనప్పుడు నార్మల్ గ్రాఫ్ షీట్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకే? నార్మల్ గ్రాఫ్ షీట్ యూజ్ చేసి డ్రా చేయొచ్చు, లేదా అవసరం లేదనుకుంటే ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ మీద కూడా డ్రా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, ఓకేనా? మీకేం మార్క్స్ ఏం కట్ చేయం, ఓకే? సో రైట్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, రైట్, polar plot is plotted on ordinary graph sheet between, right, real value versus imaginary by varying omega from 0 to infinite, right? So we have to further, in order to draw on normal graph sheet, we have to convert polar coordinates to rectangular coordinates. Okay, sketch the polar plot using the rectangular coordinates, right? So basic plots ఎలా ఉంటాయి, polar plots ఒకసారి చూద్దాం, right? So for minimum phase transfer function with only poles, type number of system determines the quadrant at which polar plot starts and order of the system determines the quadrant at which polar plot ends. So note this point, I mean it's very important. The type number of the transfer function, right, minimum on leave it, okay, given transfer function, the type number of system transfer function determines quadrant. So these are the four quadrants, q1, I mean q2, q3, q4, quadrant at which polar plot starts,
జనరల్గా మనం ఆబ్జెక్టివ్స్లో మనం గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానీ కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్లో మనం వీటిని చేసుకునే షార్ట్ కట్స్ అనమాట పోలార్ ప్లాట్స్. ఓకే, జస్ట్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మనకి ఇచ్చిన టైప్ ఆర్డర్ని బట్టి పోలార్ ప్లాట్ ఎలా ఉంటుందో మనం అబ్జర్వ్ చేసి మనం ఆప్షన్ పెట్టేయచ్చు ఏబిసిడిలో. ఓకే, జనరల్గా ఇవి షార్ట్ కట్స్ కూడా ఉంటాయి, రైట్? సో type number of the system determines the quadrant at which polar plot starts, and order of the system determines the quadrant at which the polar plot ends. ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఏమో పోలార్ ప్లాట్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో చెప్తుంది, టైప్ నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఏమో పోలార్ ప్లాట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో చెప్తుంది, రైట్? సో విల్ సి ఎలా ఉంటుంది, ఎలా చెప్పొచ్చు మనం అనేది. ఓకే, సో యా, we can divide polar plot like this. I mean the polar 4 quadrants, right? So type 0 system, right? Type 1 ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది, స్టార్టింగ్ కదా, టైప్ నెంబర్ డిసైడ్స్ ద వేర్ ద పోలార్ ప్లాట్ స్టార్ట్స్, ఇన్ విచ్ కోఆర్డినేట్, రైట్? ఫ్రమ్ విచ్ క్వాడ్రంట్, రైట్? సో టైప్ 0 అయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, టైప్ 1 అయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, టైప్ 2 అంటే ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది, టైప్ 3 అంటే ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? రైట్, సి టైప్ 0 అంటే ఇలా స్టార్ట్ అవుతుందని అర్థం పోలార్ ప్లాట్, టైప్ 1 అంటే ఇలా, టైప్ 2 అంటే లైక్ దిస్, టైప్ 3 అంటే లైక్ దిస్. సిమిలర్లీ పోలార్ ప్లాట్ ఎలా ఎండ్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ అయితే ఇలా వచ్చి దీని దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది, ఆరిజిన్ దగ్గర లైక్ దిస్. సెకండ్ ఆర్డర్ అయితే ఇట్లా ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, థర్డ్ ఆర్డర్ అయితే ఇలా ఎండ్ అవుతుంది, ఫోర్త్ ఆర్డర్ అయితే ఇలా ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, విల్ సీ, చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, రైట్? సో వెన్ a polar is added to the system, the polar plot endpoint will shift to -90. -90 అంటే ఎలా వస్తుంది మనకి, ఎలా వస్తుంది -90? క్లాక్ వైజ్ వెళ్తుంటే మనకు -90 తెలుస్తుంది. వెన్ 0 is added to system, polar plot will shift to +90. +90 అంటే ఎలా వస్తుంది, ఎలా షిఫ్ట్ అవుతుంది? సో జనరల్ గా ఇంకా చూసాం కదా, లైక్ దిస్, రైట్? 0 అనుకుంటే రిఫరెన్స్, రైట్? క్లాక్ వైజ్ 90, ఇది +90, దీన్నే -270 అనుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇది -90 అయితే +270 అనుకుంటాం. సిమిలర్లీ ఇది +180, ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా, కింద -180 వస్తుంది, కింద -180 వస్తుంది. Okay, like this. This is reference 0 degrees. Okay, so polar is add, ఒక పోల్ అనేది యాడ్ చేస్తే పోలార్ ప్లాట్ ఎండ్ పాయింట్ విల్ షిఫ్ట్ బై -90. అంటే షిఫ్ట్ బై -90 అంటే పోలార్ ప్లాట్ ఎండ్ పాయింట్, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ క్లోజ్ అవ్వాల్సింది ఇక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది, అంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ క్లోజ్ అవ్వాల్సిన ప్లాట్ ఎండ్ అవ్వాల్సింది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ 0 యాడ్ చేస్తే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ లో ఎండ్ అవ్వాల్సిన ప్లాట్ ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ లో ఎండ్ అవుతుంది, అంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పోల్ అండ్ 0, రైట్? సో దానివల్ల స్టెబిలిటీ అవన్నీ మారుతాయి. ఓకే, అది తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్, సో టిపికల్ స్కెచెస్, ఫస్ట్ నార్మల్ ప్లాట్స్. సో యా, యాంగిల్స్ చూసాం కదా ఇందాక, రైట్? సో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి చూసాం కదా, రైట్? వెయిట్ ఎ మినిట్, ఒకసారి నేను చూపిస్తాను. Right, 0, right? +90, -270, right? This one +270, -90, +180, +180, -180, right? ఇది సో దాని ప్రకారం చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఫస్ట్ టైప్ 0 ఆర్డర్ 1 అంట, టైప్ 0 ఆర్డర్ 1. సో ఫస్ట్ మనకి ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అనుకోండి, GF(H) 1 + ST. సో ఫస్ట్ మనకి బేసిక్ మనకు తెలిసింది ఏంటి చెప్పండి, పోలార్ ప్లాట్ is a plot between magnitude versus phase angle when omega is varied from 0 to infinite, right?
సో ఫస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుంటున్నాను, g of j omega కదా. సో ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇంటూ sinusoidal transfer function, right? G of j omega equal to 1 plus j omega t. I'm substituting j omega in the place of s. So if you calculate the magnitude, this is the magnitude, this is the magnitude. You calculate the phase angle tan inverse b by a, this is the phase angle, right? 1 by tan, 1 by ఇది వచ్చింది కనుక దాన్ని మైనస్ రాసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఒమేగా ఈజ్ జీరో, వేరీ ఫ్రమ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఫస్ట్ జీరో ప్లేస్ చేయండి. ఒమేగా ఈక్వల్ జీరో తీసుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ జీ ఒమేగా, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ హియర్? ఒమేగా ఈక్వల్ జీరో తీసుకుంటే 1. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్? 0. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్ తీసుకోండి. సో 1 by ఇన్ఫినిట్, వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్? 0. మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిట్, tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిట్ అంటే అంటే tan pi by 2. సో మైనస్ pi by 2. సో మైనస్ 90. దీనికి నేను డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పాయింట్ యాజ్ 1. సపోజ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, లైక్ ఇట్లా యూనిట్ సర్కిల్ అనేది ఉంటుంది, ఆ యూనిట్ సర్కిల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 1, రైట్? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1, రైట్, magnitude, so what is the angle? 0. so this is the difference angle. so ikkada point pettukunnam, right? you can start in polar plot, right? ekkada end ayindi, starting from 0, varied from 0 to infinite. ఇది minimum frequency, ఇది maximum frequency. so infinity దగ్గర end అవ్వాలి polar plot. అంటే ఎక్కడ ఉంది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంది? 0. యాంగిల్ ఎంత ఉంది? -90. -90 ఏంటి? ఇది, రైట్? -90 ఇది, రైట్? సో -90 ఈ లైన్ అయినప్పుడు this one is -90. సో ఇక్కడ నీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా 0, ఈ పొజిషన్ ఇస్ 0, ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0. ఇక్కడ ఏంటి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1, యాంగిల్ ఏమో 0 degrees యాంగిల్, రైట్? 0 degrees లైన్. ఇక్కడ -90 లైన్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0. దట్స్ వై ఇలా మనకి పోలార్ ప్లాట్ అనేది ఇలా వచ్చింది. ఓకే, సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లేదా ఇప్పుడు ఇది టైప్ 0నా, టైప్ 1నా, టైప్ 2ఆ? సో ఎలా చెప్తాం? టైప్ నెంబర్, సపోజ్ s ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1, టైప్ 0నా, టైప్ 2ఆ, టైప్ 1నా, టైప్ 2ఆ? సో number of poles at origin represents type number, right? సో ఇక్కడ s అనేది s ఈక్వల్ టు 0. సో ఆరిజిన్ దగ్గర ఒక పోల్ ఉంది. సపోజ్ s స్క్వేర్ ఉంటే టైప్ 2, s పవర్ 3 ఉంటే టైప్ 3, ఇది s పవర్ 4 ఉంటే టైప్. గుర్తొచ్చాయా, రైట్? టైప్ నెంబర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నాకు ఆరిజిన్ దగ్గర ఏమైనా ఉందా? ఎస్ అయినా ఉందా? డినామినేటర్లో ఏం లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ నెంబర్? టైప్ 0. ఇట్ ఈస్ టైప్ 0 సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎస్? వాట్ ఈస్ ఆర్డర్, రైట్? దిస్ ఈస్ 1. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎస్ ఈస్ 1. సో దట్ మీన్స్ టైప్ 0 మీన్స్ start, right? Starting from here, right? type 0 means starting from here, right? so type 0 system అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్? ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఆర్డర్ ఎంత? 1. ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఎక్కడ? ఎండ్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడ? ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, టైప్ కదా. సో ప్లాట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఇది టైప్ 0, ఎండింగ్ టైప్ 1, ఆర్డర్ 1. సో ఇలా వస్తుంది. ఓకే, చూడు సెకండ్ చూడండి, సేమ్. సో మీరు సేమ్ ఇలా ఒమేగా 0 ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు. లేదా ఇది చూడండి, టైప్ 1, s పవర్ 1 కదా, ఆర్డర్ అంతా s ఇంటూ s ఉంటుంది, s స్క్వేర్డ్. ఆర్డర్ 2, టైప్ 1 అంటే ఇది టైప్ 1. ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది ప్లాట్. ఆర్డర్ 2 ఎండ్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఆర్డర్ 2 ఎక్కడ? ఇది, రైట్? సో ఇలా వచ్చి ల్యాండ్ అవుతుంది. ఇగో చూడండి, ఇలా వచ్చి మీరు ఒకసారి కిందకి చూస్తే డ్రా ఇట్ లైక్ ఇలా వచ్చి ల్యాండ్ అయ్యింది. దీన్నే ఇలా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇలా కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుని. సో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ j ఒమేగా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? దీని యాంగిల్, దీని j ఒమేగా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? ఒమేగా. యాంగిల్ ఎంత? 90, ఇన్ఫినిటివ్ కదా, 90. సో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? స్క్వేర్ ఆఫ్ 1. దీని యాంగిల్ ఎంత? tan ఇన్వర్స్ ఒమేగా t, రైట్? సో ఫైనల్లీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ దిస్ వన్. సో 90 పైకి అవుతుంది, ఇది పైకి అవుతుంది కనుక -90. సో దీనికి ఇప్పుడు ఒమేగా 0 ప్లస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది?
1/0 ఇది ω0 1/0 అంటే ఇన్ఫైనైట్. యాంగిల్ ఎంత tan ఇన్వర్స్ 0 అంటే 0 -90 ఇన్ఫైనైట్ -90. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది, ఎండింగ్ పాయింట్ ఒమేగా ఇన్ఫైనైట్ తీసుకుంటే 1/ఇన్ఫైనైట్ అంటే 0. యాంగిల్ వస్తే -90 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ అంటే -90 -90 -180. So this is the starting point of polar plot, this is the ending of. So -90 లైన్ ఇది రైట్, ఇన్ఫినిటీ దాకా స్టార్ట్ అయింది. సో ఒక ఇగో ఇలా పెట్టేసాం కదా దాన్ని ఇన్ఫినిటీ అనేది. అందుకే ఇంకా ఇదేమో 1 కనుక ఇలా 1 అనేది పెట్టావు అవునా, కానీ ఇది ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ అంట. ఈ లైన్ లో ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇంకా అసలు కిందకి వెళ్ళిపోవాలి, ఎక్కడికో ఉంటుంది మనకు తెలియదు, అన్డిఫైన్డ్ రైట్. అందుకే మనం ఇలా డ్రా చేస్తాం, ఇలా స్టార్ట్ చేస్తాం, ఇన్ఫినిటీ స్టార్ట్ అయినట్టు రైట్. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది 0 -180. సో ఇది -180 లైన్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా 0 అంటే ఏంటి ఇది. సో ఇలా డ్రా చేస్తాం రైట్. సిమిలర్లీ ఫర్ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ రైట్. ఇది చూడండి, సో ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇది మీరు చూడండి. సో ఇక్కడ టైప్ నెంబర్ ఎంత 0, ఆర్డర్ ఎంత వస్తుంది S × S2. సో టైప్ 0 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, టైప్ 0 ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్. ఆర్డర్ 2 ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో నీకు ఇక్కడ ప్లాట్ ఎలా వస్తుంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కనుక టైప్ 0 కదా రైట్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ రైట్, టైప్ 0 కదా. సో టైప్ 0 ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, ఆర్డర్ 2 ఇలా వస్తుంది రైట్. ఇలా ఆరోస్ పెట్టుకుంటాం, డైరెక్షన్ అన్నమాట. సో మనకు అలానే వచ్చిందా చూద్దామా ఒకసారి దీంట్లో రైట్. సి లైక్ దిస్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఆర్డర్ 3 టైప్ 0. సో ఆర్డర్ 3 అంటే ఇది థర్డ్ కోఆర్డినేట్. ఇక్కడ చూడండి 1 ఆర్డర్ 3 ఇక్కడ S. సో 1 అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆర్డర్ 3 ఇది ఇక్కడ థర్డ్ 1 టైప్ 1 ఇది ఇలా, ఆర్డర్ 3 అనేది ఇక్కడ చూడండి. మీరు ఇక్కడ ప్లాట్ చూస్తే టైప్ 1 అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆర్డర్ 3 అంటే ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో మనకి ప్లాట్ వచ్చి ఇలా వస్తుంది రైట్. అలా కొంచెం నీట్గా డ్రా చేసుకుంటాం. కర్వ్ టైప్ లైక్ దిస్. ఇలానే ఆర్డర్ 4 అలా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకే. సిమిలర్లీ 1/S కి అలానే రైట్, 1/S కూడా అలానే. సో ఆర్డర్ 1 టైప్ 1. సో టైప్ 1 ఆర్డర్ 1 లైక్ దిస్. సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్లాట్స్. ఓకే. సో వీటి నుంచి గెయిన్ మార్జిన్, ఫేజ్ మార్జిన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఓ పోలార్ ప్లాట్ నుంచి. ఓకే, పోలార్ ప్లాట్ నుంచి ఫేజ్ మార్జిన్, గెయిన్ మార్జిన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. And based on the phase margin and gauge margin, we can find the stability. When both are positive, system is stable. When any one of it is negative, system is unstable. If both are negative only, its system is still unstable only. Okay. So right, coming to gain margin. Yeah, what is the definition of gain margin? That it is common for all. So gain margin is defined as the inverse of magnitude inverse of magnitude of j omega at phase crossover frequency. The phase crossover frequency is the frequency at which phase angle is 180. Phase angle is 180. So inverse of j omega ante 1/g of j omega. Gain margin. Right. So దీన్ని dB లో తీసుకుంటే 20 log 1 minus 20 log g of j omega. G of j omega magnitude. 20 log 1 into 0. So finally what is gain margin? Minus 20 log magnitude of g of j omega. G of j omega. Here omega is frequency anta ikkada gain crossover frequency omega gc. So ఇది gain margin formula. ఇదే మీకు LIC లో కూడా నేను చెప్పింది.
LAC and Bode plot అసలు ఎక్కడైనా అదే gain margin definition, right? Gain margin is defined as inverse of magnitude J of J omega at omega equal to phase crossover frequency. What is phase crossover frequency? It is frequency at which phase angle of your plot is 180. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మీ ప్లాట్ 180 degrees యాంగిల్ ఉంటుందో ఫేజ్ యాంగిల్, అది phase crossover frequency, right? Right. So see this one. Right. Let the polar plot cut the 180 degrees axis at point B. Suppose this is a polar plot with unit circle. It cuts the 180 degree axis at point P. So ఈ పాయింట్ ఇది polar plot. Okay, ఇది unit circle. So ఇది మీ polar plot. Right. ఈ polar plot ఎక్కడ కట్ చేసింది 180 degrees లైన్ ని? ఇది 180 degrees, right? ఇది 180 degrees line, ఇది 0, ఇది -270, right? -90, right? Like this. సో ఇది ఈ polar plot ఇక్కడ కట్ చేసింది. ఆ పాయింట్ ని let the polar plot cuts the 180 degrees at point B. At point B, right? And the magnitude circle passing through the point B is GB, right? సో ఇది ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంకో సర్కిల్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? అంతే కదా, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఇక్కడ లోపల, ఇలా 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 పోలార్ ప్లాట్ ఇలానే ఉంటుంది కదా, రైట్? సో ఈ బి దగ్గర, రైట్, పాయింట్ అండ్ ద magnitude circle passing through that point B, right? And what is the magnitude means? That is GB. This is GB. Okay, so what is gain margin? Nothing but that is 1 by GB. 1 by GB, అంతే కదా, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ magnitude J of J omega at phase crossover frequency. Phase crossover frequency అంటే frequency at which 180 phase angle is 180 degrees. So phase angle is 180 degrees. So ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, రైట్? ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, రైట్? ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ యాంగిల్ ఇస్ -180. ఇది పోలార్ ప్లాట్ అయితే దీని యాంగిల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర -180 ఉంది, ఆ పాయింట్ బి, రైట్? ఆ బి దగ్గర ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. సో ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అంటే సో ఇక్కడ ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుందో కావాలి మనకి, అదే కదా డెఫినేషన్. ఈ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎట్ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఈ ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ యూనిట్ సర్కిల్ వెళ్తుంది ఇక్కడ, సో దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే ఇది జీబీ. సో ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కనుక 1 by GB. Okay, so here if the point B lies within the unit circle, gain margin is positive. Okay, ఈ B అనే పాయింట్ ఈ యూనిట్ సర్కిల్ లోపల ఉంటే గెయిన్ మార్జిన్ పాజిటివ్ వస్తుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్. సపోజ్ ఇది ఉంది, ఈ ప్లాట్ చూడండి, రైట్? ఇది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యూనిట్ సర్కిల్ కట్ చేసింది 180 degrees లైన్. సో ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది జీబీ. If you observe, this one is magnitude GB. సో ఇక్కడ నీకు గెయిన్ మార్జిన్ నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది. యూనిట్ సర్కిల్ అంటే ఎంత? 1 కదా, రైట్? మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 లోపు అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇది లెస్ దాన్ 1 మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇది గ్రేటర్ దాన్ 1 మ్యాగ్నిట్యూడ్. మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి చెప్పు? గెయిన్ మార్జిన్ ఫార్ములా ఏంటి? -20 log ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో సపోజ్ లెస్ దాన్ 1 అంటే 0.9 చూసుకోండి. లాగ్ 0.9 ఎంత చెప్పండి? లాగ్ 0.9 చెప్పండి. వెయిట్, ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 0.9. సో యా -0.04 మైనస్ వస్తుంది. సో మైనస్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ వస్తుంది. సరే, ఇది లెస్ దాన్ 1. సపోజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 తీసుకోండి, 1.1 తీసుకోండి. 1.1 లాగ్ 1.1 ఎంత? పాజిటివ్ వస్తుంది. సో పాజిటివ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది? నెగిటివ్ ఉంది. మైనస్ ఇన్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ వస్తుంది. సో అంటే ఏంటి? అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యూనిట్ సర్కిల్ ఉంటే ఈ పాయింట్ బి
గెయిన్ మార్జిన్ నెగిటివ్ వస్తుంది. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యూనిట్ సర్కిల్ పాయింట్ బి ఉండి మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూస్తే పాజిటివ్ గెయిన్ మార్జిన్ వస్తుంది. ఓకే, గెయిన్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి? దట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ passing through the point at omega equal to phase crossover frequency. Phase crossover frequency means the polar plot at point frequency at which the polar plot cuts the minus 180 degrees line. That is phase crossover frequency. Is it clear, all of you? Right? Similarly, we can calculate phase margin also. The phase margin is defined as, we know the definition, gamma equal to 180 plus gain crossover angle at gain crossover frequency, where gain crossover frequency is the phase angle of g of j omega at gain crossover frequency. Right? Gain crossover frequency is the phase angle of g of j omega at gain crossover frequency. What is gain crossover frequency? The frequency at which magnitude equal to 1. What is phase crossover frequency? The frequency at which polar plots cuts the minus 180 degrees line, right? That is phase crossover frequency. Similarly, the frequency, what is gain crossover frequency? The frequency at which polar plot reaches the frequency at which the gain of polar plot, the gain of the transfer function is 1. సో ఇది ఇక్కడ మీరు గెయిన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మీన్స్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ 1 ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది యూనిట్ సర్కిల్, రైట్? యూనిట్ సర్కిల్ కనుక సో ఇది 1, సో ఇది 1 అవుతుంది. గెయిన్ ఈజ్ 1 ఇక్కడ యూనిట్ సర్కిల్. సో ఇక్కడ నీకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఇక్కడ నీకు ఎక్కడో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీనే గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ gain crossover frequency is the frequency at which magnitude is unity. So is unity circle, right, whose magnitude is 1. So ఈ పోలార్ ప్లాట్ ఇక్కడ ఈ యూనిట్ సర్కిల్ ఎడ్జ్ ని ఎండ్ ని ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? సో నౌ సిమిలర్లీ ఈ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ మాగ్నిట్యూడ్ 1 అంటున్నాం, కానీ ఇక్కడ యాంగిల్ ప్రతి పాయింట్ ఇనిషియల్ చెప్పాను, పోలార్ ప్లాట్ లో ఎవ్రీ పాయింట్ హ్యాస్ మాగ్నిట్యూడ్ అండ్ యాంగిల్. ఇక్కడ మాగ్నిట్యూడ్ 1 అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దెన్ వాట్ అబౌట్ యాంగిల్? యాంగిల్ కావాలి. ఆ యాంగిల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, రైట్? దట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్, రైట్? ఈ యాంగిల్ అది ద ఫేజ్ యాంగిల్ అట్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఆ యాంగిల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, రైట్? సో how do we calculate angle ante సో మనకి ఈ యాంగిల్ కావాలి. యాంగిల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో let the polar plot cut the unit circle at point A as shown in, right? See, this point is A. E point A. Similarly, cut the unit circle A. See, let the polar plot cut the unit circle at point A. అంటే ఇది గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఇది ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అమ్మ. ఎందుకు? -180 degrees లైన్ ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది పోలార్ ప్లాట్. సిమిలర్లీ పోలార్ ప్లాట్ ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది, ఇది ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది గెయిన్ యూనిటీ పోలార్ ప్లాట్ యూనిట్ సర్కిల్ ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది, ఇది గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో phase margin ఎలా calculation of the phase margin is given by margin is gamma is given by angle of AOP, angle of AOP, right? Angle of AOP, right? So
ఇది ఏ అనుకుంటే ఇది ఓ అనుకుంటే అండ్ పి, రైట్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఏఓపి, దిస్ ఇస్ phase margin. So if angle of AOP is below -180, phase margin is positive, right? Angle of AOP given by angle of AOP. If angle of AOP is below -180 degrees, then phase margin is positive. Okay. So if it is above -180 degrees axis, then the phase margin is negative. Okay. అంతే కదా, -180 degrees బిలో ఉందంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఏఓపి అంటే మనకి ఇది నాన్న, యాంగిల్ ఆఫ్ ఏఓపి అంటే ఇది. ఓకే, 5GC. సో 5GC అంటే యాంగిల్ ఎట్ గెయిన్ క్రాస్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏఓపి. సో -180 degrees కానీ బిలో ఉందంటే -170 ఉందనుకోండి, 180 - 170 ఎంత, +10 degrees. ఫేజ్ మార్జిన్ ఈజ్ పాజిటివ్. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ -180 యాక్సెస్, -180 యాక్సెస్ పైన ఉందనుకోండి, అంటే ఎంత, ఇది -180, ఇది -270, దీని అబౌవ్ ఉందంటే -190 అనుకో. -190 వేస్తే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది, ఫేజ్ మార్జిన్ ఎంత వస్తుంది, నెగిటివ్ వస్తుంది. సో నెగిటివ్ ఫేజ్ మార్జిన్ వస్తుంది. బిలో -180 degrees అంటే -180 to -90 ఈ పార్ట్ లో, -160, -120 అలా ఉంటే ఫేజ్ మార్జిన్ ఈస్ పాజిటివ్. అది చెప్తున్నాడు, రైట్. గామా ఈజ్ గివెన్ బై యాంగిల్ ఆఫ్ ఏఓపి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఏఓపి నథింగ్ బట్ దిస్ వన్, రైట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిలో -180, -170, -160, -120 అలా, ఇది పాజిటివ్ వస్తుంది ఫేజ్ మార్జిన్. అంతే కదా. సో గెయిన్ మార్జిన్, ఫేజ్ మార్జిన్. అలానే గెయిన్ మార్జిన్, గెయిన్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి, ఇన్సైడ్ ద యూనిట్ సర్కిల్ ఉంటేనేమో గెయిన్ మార్జిన్ మనకు పాజిటివ్ వస్తుంది, అవుట్ సైడ్ ద యూనిట్ సర్కిల్ ఉంటేనేమో గెయిన్ మార్జిన్ నెగిటివ్ వస్తుంది, రైట్. సిమిలర్లీ -180 degrees లైన్ కన్నా అబోవ్, అబోవ్ ఉంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఏఓపి, phase margin is negative. Below unte -180 degrees line karna phase margin is positive. So based on the value of phase and gain margin, we decide the stability. Okay, so we'll start the problem directly. So this is the problem, given problem. So the open loop transfer function of a unity feedback system is given by g of s equal to 1 by s into 1 plus s into 1 plus 2s. So sketch the polar plot and determine the gain margin and phase margin. So write the procedure of polar plot అంటే ఇవన్నీ రాయండి నాన్న, ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. గ్రాఫ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా డ్రా చేయొచ్చు, టూ టైప్స్ డ్రా చేయొచ్చు, రెక్టాంగిల్ కోఆర్డినేట్స్ యూజ్ చేసి డ్రా చేయొచ్చు, పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ యూజ్ చేసి డ్రా చేయొచ్చు. సో టైప్ 0, ఆర్డర్, స్టార్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ బేసిక్ ప్లాట్స్ ఇవి 1, 2, 3 డ్రా చేయండి, రైట్. సిమిలర్లీ గెయిన్ మార్జిన్, ఫేజ్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, సో స్కెచ్ ద పోలార్ ప్లాట్, రైట్. సో చూద్దాం ప్రాబ్లమ్స్, 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం చాలు, రైట్. ఎన్ని ఇచ్చినా అదే మోడల్, రైట్. సో this is the transfer function. First మన polar plot అంటే ఏంటి, it is the plot between magnitude of g of j omega versus angle of g of j omega when omega is varied from 0 to infinite, 0 to infinite, 0 to infinite. Okay, so first put s equal j omega. So ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ సైనూసోయిడల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. సో ఒమేగా వాల్యూస్ మనం ఎలా చూస్ చేసుకోవాలని చెప్పాను, 0 to infinite అంటున్నాం, కానీ వాల్యూస్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలని చెప్పాను మీకు. యూ కెన్ టేక్ ఎట్ నియర్ టు కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మనకున్న కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, అరౌండ్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఒమేగా ఒక 5 to 6 వాల్యూస్, మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఫేజ్ యాంగిల్ కనుక్కొని ప్లాట్ డ్రా చేసుకుంటాం. అలా లేదంటే రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ కన్వర్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ ప్లాట్ నార్మల్ గ్రాఫ్ స్టేట్మెంట్ డ్రా చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ బాడీ ప్లాట్లో చేశారు కదా, అలానే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, రైట్. 1/T1, 1/T2 అంతే కదా.
1/st 1 ప్లస్ st 1 ఇలా ఉంటాయి. నేను బోడే ప్లాట్ అప్పుడు చెప్పాను కదా, 1 ప్లస్ st2. కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే 1/t1 1/t2 ఇవి కదా కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, రైట్? సో ఒమేగా c1 ఒమేగా c2 సో 1/2 1/1 0.51. సో వీటి నేరర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనం తీసుకుంటాం while drawing the polar plot. So the magnitude and phase angle are calculated for the corner frequencies and the corner frequency and around the corner frequencies. ఆ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, యాజ్ వెల్ as ఫ్రీక్వెన్సీస్ అరౌండ్ ద కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, రైట్? అండ్ we can draw like this also by converting polar into rectangular. We use normal graph sheet. పోలార్ ప్లాట్ నార్మల్ యాంగిల్ ఫేజ్ యాంగిల్ వాడాలంటే పోలార్ గ్రాఫ్ షీట్ వాడతాం. నార్మల్ గ్రాఫ్ షీట్స్ అంటే వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దోస్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ఇంటూ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్. సో ఫస్ట్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ చూద్దాం. పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే మనకి ఏంటి? మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఫేజ్ యాంగిల్. సో ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోండి. ఇది ఒమేగా 90. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ యాంగిల్ తీసుకోండి, దిస్ వన్. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ యాంగిల్ దిస్ వన్. సో టోటల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? ఒమేగా √1 + ఒమేగా స్క్వేర్ √1 + 4 ఒమేగా స్క్వేర్. యాంగిల్ ఏమవుతుంది? మైనస్ పైకి వెళ్తే మైనస్లో అవుతాయి. -90 -tan ఒమేగా -tan. సో ఇది కంప్లీట్ ఫేజ్ అవుద్ది, ఇది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్, రైట్? సో దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుంటాం. సో దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కున్నాం. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్, సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేశాడు, మల్టిప్లై చేస్తే ఫైనల్గా ఇది వచ్చింది. సో ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయింది, ఇది ఫేజ్ యాంగిల్, దిస్ వన్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఒమేగా, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఒమేగా. డిఫరెంట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం? 0 to ∞ కదా, కానీ మామూలుగా మనం ఎలా తీసుకుంటాం? ఎట్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అరౌండ్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో ఫస్ట్ ఒమేగా 0.35 nearer to this corner frequency, right? 0.4 nearer to corner frequency, 0.45, 0.5 ఈ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 మీ ఇష్టం, ఎన్నైనా తీసుకోండి, మీ ఓపిక. ఓకే, సో 1 వరకు తీసుకున్నాం, ఇది లాస్ట్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఈ క్యాలిక్యులేటర్ వాడుకోవాలి మనం. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఇక్కడ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇలా, రైట్? సిమిలర్లీ దీంట్లో ప్లేస్ చేసి ఒమేగా డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క వాల్యూ ఫేజ్ యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ వాడి పోలార్ గ్రాఫ్ షీట్ మీద ఓకే డ్రా చేస్తాం. సో పోలార్ గ్రాఫ్ ఉండదు కనుక మనం నార్మల్ గ్రాఫ్ షీట్ మీద డ్రా చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ పోలార్ టు రైట్. సో ఇది మనం కనుక్కున్నాం, ఇది మనం కంపల్సరీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీరు పోలార్ ప్లాట్లో డ్రా చేసినా డ్రా చేయకపోయినా తర్వాత కన్వర్ట్ చేసుకో లైక్ దిస్. ఈ రెక్టాంగులర్ కన్వర్షన్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తావు తెలుసు కదా, రియల్ ఇమాజినరీ ఆర్ సైన్ టీటా ఇది, నెక్స్ట్ ఆర్ కాస్ టీటా ఇది వస్తుంది, సిమిలర్లీ ఆర్ సైన్ టీటా ఇది వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఆర్ కాస్ ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఇది వస్తుంది. సో ఇలా ప్రతి ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈ టూ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ని ఇలా రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ కింద రాసుకుంటాం. x = r sin theta. r అంటే magnitude of g of j omega, theta is the phase angle of g of j omega. Similarly x y అంటే ఇవ్వం, రియల్ ఇమాజినరీ, ఇది కాంప్లెక్స్ అయితే x y, రైట్? y = r cos theta కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, రైట్? దీన్ని ఇలా పోలార్ ప్లాట్లో డ్రా చేయొచ్చు. మనకు పోలార్ ప్లాట్స్ ఇస్తే అట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ చూసుకున్నాం కదా, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మ్యాగ్నిట్యూడ్.
సో మనకి సర్కిల్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ సర్కిల్స్ అనేవి ఈ వాల్యూస్ని బట్టి మనం ఏ సర్కిల్ దగ్గర ప్లేస్ చేయాలనేది, ఏ సర్కిల్ దగ్గర పాయింట్ పెట్టుకోవాలనేది చూస్తాం. సిమిలర్లీ యాంగిల్స్ పట్టుకొని రేడియల్ లైన్స్ చూసుకుంటాం. -144 లైన్ అంట, -144 ఎక్కడ ఉంటుందో చూసుకోవాలి మనం, ఎక్కడ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో సపోజ్ 0.35 దగ్గర -144 లైన్ అంట, 0.35 అక్కడ -0.35 దగ్గర 144 అంతే కదా, రైట్. క్లాక్ వైజ్ వస్తే నెగిటివ్ కదా, సో -40 క్లాక్ వైజ్ వస్తే నెగిటివ్ యాంగిల్స్ కదా, యాంటీ క్లాక్ అయితే పాజిటివ్ యాంగిల్స్, రైట్. సో ఇది -40 -2 ఇది -150 ఈ మధ్యలో ఉంటుంది, -144, అందుకే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వస్తుంది. సో ఈ సర్కిల్ ఉంది సార్, ఇది దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే 2.2. ఓకే 2.2. సో ఇది వదిలేయండి. సో ఇది మనకి మెయిన్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ డ్రా చేసాము, నార్మల్ గ్రాఫ్ షీట్ మీద అలా డ్రా చేస్తాం చూడండి. ఇదే 2 times డ్రా చేశాడు అసలు టెక్స్ట్ బుక్ లో, అది ఎందుకో మిస్టేక్ గా వచ్చింది. సో దీన్ని నేను రొటేట్ చేయలేను. సో మనకు వచ్చిన ఇమాజినరీ వాల్యూస్, ఐ మీన్ ఇవి ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇమాజినరీ వాల్యూస్. ఈ ఇమాజినరీ వాల్యూస్ అండ్ దిస్ రియల్ వాల్యూస్ బట్టి మనం స్కేల్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి. సో స్కేల్ డిసైడ్ చేసుకొని -1.29 దగ్గర ఎంత, మైనస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ -0.78 -1. సో మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేదేమో రియల్ అవుతుంది, వై యాక్సిస్ ఇగో ఇలా -0.2 -0.4. మన స్కేల్ నార్మల్ స్కేల్ నీకు వచ్చిన రీడింగ్ మామూలుగా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఎలా డ్రా చేస్తారో అలానే వై యాక్సిస్ మీద ఏమో ఇమాజినరీ తీసుకుంటాం, రైట్. సో మనకి ఇమాజినరీ అన్ని నెగిటివ్ వచ్చినట్టున్నాయి, ఇగో ఒక్కటే ఏదో 0.09 వచ్చింది, మిగిలిన అన్ని ఇమాజినరీ అన్ని నెగిటివ్ వచ్చాయి. సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది చూడండి, ఇగో 0.09 ఇక్కడ, ఇగో ఇక్కడ ఒక్క చోట పాయింట్ వచ్చింది, మిగిలిన అన్ని పాయింట్స్ చూడండి, ఇగో ఇక్కడ ఇది 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 అన్ని నెగిటివ్ ఇమాజినరీ వచ్చాయి. ఇది యూనిట్ సర్కిల్ నాన్న, జనరల్ గా చూడండి యూనిట్ సర్కిల్ ఎంత అన్నాను 1 ఉంటుంది చూడండి, ఇది 1 ఇమాజినరీ, ఇది రియల్ యాక్సిస్ 1. ఇది ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇమాజినరీ కట్ అయ్యింది, ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇక్కడ పాజిటివ్ రియల్ కట్ చేస్తుంది. ఓకే యూనిట్ సర్కిల్ కదా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1. ఓకే సో ఆ పాయింట్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆ పాయింట్స్. సో ఎవ్రీ పాయింట్ హ్యాస్ magnitude as well as frequency. Similarly rectangular దాంట్లో every point has imaginary and real value. ఓకే సో ఈ డ్రా చేసుకుంటూ మనం పోలార్ ప్లాట్ డ్రా చేస్తాం. ఇది కాదు, ఇది యూనిట్ సర్కిల్, ఓకేనా. ఇది మీ పోలార్ ప్లాట్, దిస్ వన్ ఇస్ యువర్ పోలార్ ప్లాట్. ఇది నేను రొటేట్ చేయాలి, సో టెక్స్ట్ బుక్ కదా అవ్వట్లే, సో ఇలా. So unit circle, right? సో ఇప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం గెయిన్ మార్జిన్, ఫేజ్ మార్జిన్. సి -180 ఇక్కడ వచ్చింది మనకి యాంగిల్, -180 డిగ్రీస్ లైన్ ఎక్కడ కట్ అవుతుంది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర 0.7. ఓకే 0.7 ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర -180 వచ్చింది, -180. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత 0.7. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది మనకి గెయిన్ మార్జిన్ -20 log
0.7 or 1/0.7. 20 log 0.7 dBలో కావాలనుకుంటే -20 log 0.7 లేదా ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1/0.7. సో కనుక్కుంటే మనకి గెయిన్ మార్జిన్ వస్తుంది. మరి ఫేజ్ మార్జిన్ ఎలా, రైట్? ఫేజ్ మార్జిన్ అంటే మనకి ఎంత రావాలి? గెయిన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత రావాలి? 1 రావాలి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత రావాలి? 1 రావాలి. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా 1.2, ఇక్కడ 0.9. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 ఎక్కడ వస్తుంది? ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. అంటే యాంగిల్స్ ఎంత? ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ టూ, -162 -171. సో -162 -180 171 అంటే 180 ప్లస్ -162 to -171 అంటే ఎంత? -163 -164 -165 -166 -167 -168 169 -170. ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఇక్కడ నీకు ఎక్కడ యూనిటీ, ఐ మీన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 కదా. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. సో యాంగిల్స్ కి ఈ రెండింటి మధ్య ఉంటుంది. ఏది చూసినా మీకు ఏది వాల్యూస్ ఏ యాంగిల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఇన్ బిట్వీన్ -162 -171 ఫేజ్ మార్జిన్ ఇస్ పాజిటివ్, రైట్? సో దీన్ని ఇక్కడ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు నువ్వు, రైట్? సో యూనిట్ సర్కిల్ ఇది గెయిన్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎలా ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నువ్వు ఇక్కడ మామూలుగా బోడే ప్లాట్ లానే ఇక్కడ నువ్వు పాయింట్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేసి ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇది, రైట్? ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి, రైట్? ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ యూనిట్ సర్కిల్ కట్ చేసింది కదా, రైట్? సో ఇదంతా మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఎక్స్ యాక్సిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? ఇది దిస్ వన్. ఎక్స్ యాక్సిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? 1. ఇది అంతే కదా. ఇగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకో 1. ఇదెంత? ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? దిస్ డిస్టెన్స్. సో మనం ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ ఇలా డాటెడ్ లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఇలా డాటెడ్ లైన్స్ చూసుకుంటే రైట్, ఇక్కడ ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఇలా మనం డాటెడ్ లైన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ అది మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇది దాని నుంచి ఈ యాంగిల్ ఎంత కనుక్కుంటాం, రైట్? దాని నుంచి సో ఇది ఆల్రెడీ 90, సో ఇది 90 ఉంటుంది. సో ఈ 90లోంచి ఈ యాంగిల్ తీసేస్తే, ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన యాంగిల్ తీసేస్తే tan ఆఫ్ దట్ ఈ వాల్యూ బై ఇది యాంగిల్ తీసేస్తే ఈ పార్ట్ యాంగిల్ వస్తుంది. 90 ప్లస్ ఇది ఆ యాంగిల్ కలిపితే నాకు -168 వచ్చింది. -168. సో 180 -168 చేస్తే 12 వచ్చింది. అప్రాక్సిమేట్ ఇందాక టేబుల్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. నన్ను ఇందాక నీ టేబుల్లో చెప్పాను కదా, అలా యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. అప్రాక్సిమేట్ యాంగిల్ వేసుకున్నా చాలు, నీకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ నీకు తెలిసిపోతుంది. సో దాని నుంచి ఇది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రావాలని లేదు మాకు, ఓకేనా? అప్రాక్సిమేట్. సో నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు కదా, -162 -171 ఏ యాంగిల్ అయినా వేసుకోను. వేసుకుంటే నీకు వచ్చేది పాజిటివ్ ఫేజ్ మార్జిన్ వస్తుంది. సో ఏ యాంగిల్ వేసి వచ్చినా నాకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని బట్టి మనం వస్తే చాలు. అప్రాక్సిమేట్ అవసరం, మీకు ఏం ప్లాట్ ఇవ్వట్లేదు కదా, సో అలా చేసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా చూసుకోండి, సేమ్ ప్రాబ్లం. j⍵ ప్లేస్ చేస్తాం, మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఫేజ్. సో ఫస్ట్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్, తర్వాత దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. పోలార్ గ్రాఫ్ షీట్ మీద డ్రా చేస్తాం, తర్వాత నార్మల్ గ్రాఫ్ షీట్ తీస్తాం, దాని నుంచి ఫేజ్ మార్జిన్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ గెయిన్ మార్జిన్
జీరో వచ్చింది. గెయిన్ మార్జిన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫేజ్ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 180 degrees రావాలి, మైనస్ 180 degrees కట్ అవ్వాలి. సో ఇది కదా యాంగిల్. సో మైనస్ 180 degrees. సో ఇప్పుడు జీరో తీసుకోండి, జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో దగ్గర మైనస్ 180 వస్తుంది. ఇది యాంగిల్, అంతేనా? ఓకేనా? ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో దగ్గర అయితే మైనస్ 180 వస్తుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ జీరో దగ్గర మైనస్ 180 వచ్చిందంటే మనకు కావాల్సింది సో నాకు ఎక్కడ ఇక్కడ యాంగిల్ రావట్లేదు 180 దగ్గరలో. సో గెయిన్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి? What is the definition of gain margin? If you see the definition, gain margin, yeah, gain margin defines the inverse of magnitude of j of j omega at phase crossover. Phase crossover frequency is at frequency at which phase is 180. Phase is 180. Phase is 180. So ఈ ప్లాట్ డ్రా చేస్తే phase is 180. ఇది కదా మన ప్లాట్. యా, దిస్ వన్ ఇస్ అవర్ ప్లాట్. సో ఇది డ్రా చేస్తే సి ప్లాట్ ఇలా వస్తుంది. మైనస్ 180 ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది. సో అసలు ఎక్కడ కనెక్ట్ ఎక్కడ కట్ అయ్యిద్దో తెలియట్లేదు. సో అందుకే మేబీ ఇట్ కట్, సో ఇట్ కట్స్ ద 180 degrees లైన్ అట్ ఇన్ఫైనైట్. సో జనరల్గా ఇది ఎలా రావాలి? ప్లాట్ మనకి ఇలా వచ్చి ఇలా కట్ అవ్వాలి, రైట్? ఇలా వచ్చి ఇలా కట్ అవ్వాలి. ఇది 180 degrees లైన్ ఇక్కడ కట్ అవ్వాలి. కానీ మనకి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం చూసుకుంటూ వెళ్తే ఇది ఇలానే వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడికి వెళ్తే వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఇలా. మైనస్ 180 degrees లైన్ కట్ అవ్వట్లే. అందుకే దట్ సో అక్కడ గెయిన్ ఎంత ఉంటుంది? ఇన్ఫైనైట్ గెయిన్ అని పెట్టాం. ఇన్ఫైనైట్ గెయిన్ అంతే కదా, అంతే కదా. 180 degrees ఫేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? 180 degrees ఫేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒమేగా జీరో దగ్గర వస్తుంది. ఒమేగా జీరో దగ్గర మైనస్ 180 ఫేజ్ వస్తుంది. కానీ అదే ఒమేగా జీరో దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత వస్తుంది? అదే ఒమేగా జీరో దగ్గర ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇన్ఫైనైట్ వస్తుంది. ఇన్ఫైనైట్, ఓకేనా? సో మనకి గెయిన్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి? ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అట్ 180 degrees. ఈ 180 degrees ఎక్కడ? ఒమేగా జీరో. ఒమేగా జీరో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా ఇన్ఫైనైట్. ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా 1/infinite జీరో, అలా అన్నమాట. సో సిమిలర్లీ ఆల్ ద ప్లాట్స్. ఓకే, సో this is how we can draw the polar plot, right? So Nyquist plot and the polar plot are almost, I mean, equal అని చెప్తాం because Nyquist plot is symmetrical. It is symmetrical. Okay, it is symmetrical. So general గా polar plot అనేది 0 to infinite తీసుకుంటాం ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇన్వర్స్ పోలార్ ప్లాట్ ఏమో మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ టు జీరో డ్రా చేస్తాం. ఇన్వర్స్ పోలార్ ప్లాట్. ఇదేమో నార్మల్ పోలార్ ప్లాట్, ఇన్వర్స్ ప్లాట్. నైక్విస్ట్ ప్లాట్ ఏమో కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ టూ,
polar and inverse polar, that is minus infinity to infinite, minus infinite to infinite. So if you see this one is the mirror image of this one. If you observe this 0 to infinite plot is mirror image of minus infinite to 0. ఓకే. సో ఈ ప్లాట్ వచ్చిందంటే దానికి ఆపోజిట్ గా ఇప్పుడు రూట్ లోకస్ లో చేస్తాం కదా, ఇది ఇలా వచ్చిందంటే మిర్రర్ ఎలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది అంతేనా, ఇలా వస్తుంది మిర్రర్ అంతేనా. సిమిలర్లీ ఇది 0 టు ఇన్ఫైనైట్ అనుకో, ఇన్వర్స్ ఎలా వస్తుంది, మిర్రర్ ఇమేజ్ మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ టు 0. సో నైక్విస్ట్ ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ టూ, కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఓకే, ఇది ఇలా వచ్చిందంటే ఇది ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా. సి ఇదేమో 0 టు ఇన్ఫైనైట్ ఇలా వచ్చిందంటే సిమెట్రికల్ కదా, ఇది ఇలా వస్తుంది. ఇలా ఉంటాయి ప్లాట్స్. ఓకేనా. సో అందుకే నైక్విస్ట్ ప్లాట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పోలార్ ప్లాట్. So Nyquist plot is always varies from minus infinite to infinite. Polar plot is varying from 0 to infinite, or minus in inverse polar plot varying from minus infinite to 0. Right? So ఇక్కడ నేను ఒకటి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో జనరల్ గా నైక్విస్ట్ ప్లాట్ ప్రొసీజర్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. రైట్, చూపిస్తాను, వెయిట్ ఎ మినిట్. ఇది నానా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది నైక్విస్ట్ ప్లాట్. ఇలా కాన్సెంట్రేట్ సర్కిల్స్ ఇలా ఉంటుంది, సేమ్ అలానే పోలార్ ప్లాట్ లానే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఇది ఈ ప్రాబ్లం చూస్తే మీరు ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం. సో జనరల్ గా ఇది ప్రాబ్లం, ఈ సెక్షన్ ఉంది చూసారా, ఇది మామూలుగా నైక్విస్ట్ ప్లాట్. దాన్ని మనం ఒక్కొక్క ప్లాట్ ని ఒక్కొక్క సెక్షన్ కింద డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తాం. నైక్విస్ట్ ప్లాట్ ఒక్కొక్క సెక్షన్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళి తర్వాత అన్ని కంబైన్ చేస్తాం. కంప్లీట్ నైక్విస్ట్ ప్లాట్స్ అంటే ఈ ఒక్కొక్క సెక్షన్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. యాక్చువల్ గా ఇది అసలు నేను ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ వితౌట్ చాక్ అండ్ బోర్డ్. ఓకేనా. మీరు ఏదైనా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడండి, మీకు ఏమీ అర్థం కాదు. So without chalk and board, it's very difficult to explain Nyquist plot, and it is not right time to explain this one. So make Nyquist plot 14 marks is the suppose question, same question ide. Okay, same. So k మీకు ఇవ్వలేదు కనుక k1 అని తీసుకోండి. ఓకే, సో k equal to 1. సో Nyquist plot it's the polar plot method యూజ్ చేసి డ్రా చేసేయండి. ఓకేనా. సో మీకు 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటే మీకు కంపల్సరీ 10 మార్క్స్ వేస్తారు. ఆ 4 మార్క్స్ అనేది వెయ్యరు, నేనైనా వెయ్యను, చేసేదేం లేదు. రైట్, 14 మార్క్స్ కి 10 మార్క్స్ కంపల్సరీ పడతాయి. పోలార్ ప్లాట్ ప్రొసీజర్ వాడుకొని చేయండి. ఓకేనా. ఈ ప్రొసీజర్ నేను ఈ టైంలో మీకు చెప్పినా అర్థం కాదు నాన్న, అర్థం చేసుకోండి. నేను చెప్తున్నాను, ఈ టైంలో చెప్పినా అర్థం కాదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వితౌట్ బోర్డ్ అండ్ చాక్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఒక 1 hour లో చెప్పేది కాదు. నేను చూశాను, మొత్తం చూశాను, చెప్దామని ట్రై చేశాను. కానీ నేను చెప్తాను, కానీ మీకు అంత ఈ టైంలో అంత అసలు ఎంత కాంప్లెక్సిటీ అంటే అంత కాంప్లెక్సిటీగా ఉంటుంది మీకు ఈ టైంలో. ఈ ప్రొసీజర్ అంతా ఇంత ఒక ప్రాబ్లం మీకు దాదాపు 3 pages వస్తుంది నాన్న అయిపోయేసరికి. టెక్స్ట్ బుక్ లోనే చూడండి ఎన్ని పేజెస్ ఉందో. ఇది ఫస్ట్ ఇది ఒక ప్రాబ్లం 4.13. సి ఇది సెకండ్ ప్రాబ్లం. చూడండి ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం. సో నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన మీకు బ్రెయిన్ లోకి ఎక్కదు. సో అందుకే నేను పోలార్ ప్లాట్ కొంచెం అందుకే పోలార్ ప్లాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైక్విస్ట్ ప్లాట్. సో మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే నైక్విస్ట్ ప్లాట్ పోలార్ ప్లాట్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి జియోమెగా ప్లేస్ చేసి మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి రెక్టాంగిల్ కన్వర్ట్ చేసి డ్రా చేయండి. రైట్, మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లోనే వాడు ఇచ్చాడు, మీరు చేయాల్సిన మీరేం తప్పు చేయట్లేదు. ఇక్కడ చూడండి, పోలార్ ప్లాట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ Nyquist plot. ఆల్రెడీ చెప్పాడు కదా, పోలార్ ప్లాట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ Nyquist plot. అదే కదా నాకు చూసారు కదా, పోలార్ ప్లాట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ Nyquist plot. సో నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే Nyquist plot సిమెట్రికల్ అబౌట్ రియల్ యాక్సెస్. రైట్,
సో మైనస్ 0 to ఇన్ఫినైట్, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు 0 రెండు కాంబినేషన్, అందుకు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్. సో 0 to ఇన్ఫినైట్ తీసుకుంటే దాని మిర్రర్ ఇమేజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో యూజ్ చేసి డ్రా చేసేయండి. 10 మార్క్స్ వస్తాయి మీకు కంపల్సరీ. ఫుల్ పర్ఫెక్ట్గా డ్రా చేస్తే 10 మార్క్స్ వేస్తాం. ఓకేనా? సో ఎందుకు చెప్తున్నా అర్థం చేసుకుని, ఈ టైంలో కొంచెం వెరీ టఫ్ అది. ఓకేనా? సో యాక్చువల్గా మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చి కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్కి అయితే ఏదైనా ఒకటే, అదైనా ఇదైనా ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ ప్రకారం ఆ టైపు ఆర్డర్ చూసి టైప్ నెంబరు ఆర్డర్ నెంబర్ చెప్పి ఆర్డర్ నెంబర్ని బట్టి చెప్పేయచ్చు. బట్ కమింగ్ టు ఎస్ఎస్ ప్రొసీజర్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, రైట్? సో నేను చాలా ట్రై చేశాను చెప్దామని, కానీ ఈ టైంలో మిమ్మల్ని అంత డిస్టర్బ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదనిపించింది. సో ఐఎమ్ ఎండింగ్ హియర్. ఓకేనా? సో పోలార్ ప్లాట్ డ్రా చేయండి. నైక్విస్ట్ పోలార్ ప్లాట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తాడు మీకు, థియరీ ఇదంతా రాయాలి. ప్రాబ్లం నైక్విస్ట్ అడిగితే ఇది డ్రా చేయండి. మీకు పోలార్ ప్లాట్ డ్రా చేయమంటే మీరు ఇంకా అదృష్టవంతులు. ఓకేనా? ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్. 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే 5 పడతాయి నాన్న, ఆలోచించాల్సింది. 7 మార్క్స్ ఇస్తే నైక్విస్ట్ ప్లాట్ 5 వేస్తాం, పోలార్ ప్లాట్ ప్రొసీజర్ డ్రా చేస్తాం. ఓకేనా? సో యూ కెన్ డ్రా. ఓకే, సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. సో ఫస్ట్ కంప్లీట్ 6th యూనిట్ 1, 2, 3. థర్డ్ యూనిట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ రూట్ లాగర్స్. కంప్లీట్ చేశాక బోర్డే పోలార్. ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.